نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام جناب پرنسپل سکول حضا محمد فاروق گھمن صاحب، نہایت ہی معزز میرے کولیگ سٹاف گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال، اساتذہ کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس سکول میں ہمارا آخری دن ہے، تو کہنے کو تو بیٹے بہت کچھ ہے۔ یہاں اسمبلی میں روز آپ کو وصیتیں کی جاتی تھیں، روز آپ کو کچھ نہ کچھ کہا جاتا تھا جس سے آپ کی بہتری آئے۔ بیٹے، آج آخری روز کے حوالے سے ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کے والدین، آپ اور اساتذہ کرام تینوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اساتذہ جتنی مرضی محنت کر لیں، والدین جتنی مرضی محنت کر لیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ انہوں نے ادا کرنی ہیں، فیس کی صورت میں، وردی کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، ہر طرح کا بیٹے آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن انہیں آپ پہ امید ہے، وہ آپ پہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، استاد بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈی سی بنے گا، اے سی بنے گا، سی ایس ایس کا امتحان دے گا۔ بڑی بڑی امیدیں لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے۔ بیٹے محنت آپ نے کرتی ہیں۔ یہ جتنے بھی اساتذہ آپ کے کھڑے ہیں، انہوں نے آپ کو پڑھانا ہے، ادب سکھانا ہے، لیکن بیٹے سیکھنا آپ نے۔ والدین کی بات اور اساتذہ کی بات ماننی آپ نے ہے۔ اگر بات مان لی تو پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، وقت بھی کم ہے، تو جناب محترم محمد فاروق گھمن صاحب آپ کی بہتری کے لیے ہر وقت ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کام ہم نے کرنا ہے، تعمیراتی کام ہو یا پڑھائی کا کام ہو، جو بھی کام ہے بیٹے آپ کی بہتری کے لیے ہر وقت وہ دن بھر رات محنت کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ اور پرنسپل صاحب۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے، بادب باد نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بیٹے آپ نے عمل کرنا ہے تمام باتوں کا۔ اپنے والدین کا آپ بھروسہ ہیں، اپنے والدین نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، بیٹے ان کے اعتماد کو آپ نے ٹھیس نہیں پہنچانی۔ آپ نے محنت کرنی ہے، جس طرح آپ نے سپورٹس کے میدان میں محنت کی، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن کے میدان میں محنت کی اور ڈسٹرکٹ ونر بنے تھے نا، تو اسی طرح بیٹے آگے امتحان آ رہا ہے، 9ویں اور 10ویں کا آگے بورڈ کا امتحان آ رہا ہے، تو اس میں بھی بیٹے آپ نے محنت کرنی ہے۔ اسی طرح تحصیل لیول پہ آپ نے پوزیشنیں لینی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے پوزیشنیں لینی ہیں، ڈویژن لیول پہ آپ نے پوزیشنیں لینی ہیں۔ اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا آپ لوگ بیٹے مان ہیں، ان کا مان رکھنا ہے۔ ہم بھی آپ کی طرح کچھ عرصہ پہلے اسی طرح یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، آج وہاں سے ہم یہاں ہیں، کل وہاں سے آپ یہاں ہوں گے بیٹے، اور پھر کل یہاں کوئی اور ہوگا اور وہاں بھی کوئی اور ہوگا۔ یہ سلسلہ جو ہے جانے والا، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، کتنے اساتذہ آئے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں، یہ قافلہ رواں دواں ہے، یہ گاڑی چل رہی ہے، لیکن بیٹے
इन लोगों से आपने सीखना है। वालिदैन की आप लोगों ने इज़्ज़त करनी है, अपने असातिज़ा इकराम की आप लोगों ने इज़्ज़त करनी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी बेटे आपके कदम चूमेगी। और मेरी आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिस तरह बेटे मैंने पहले भी कहा है कि आपने स्पोर्ट्स के मैदान में मेहनत की है, क्योंकि मैं फिज़िकल टीचर था और बाखुशी आप मेरे पास इधर नाचते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए आप इधर आ जाते थे। तो इसी तरह अब वक्त कम है और मार्च में यकीनन आपके पेपर हो रहे हैं, उसके लिए दिन भर रात अब आपको बेटे मेहनत करनी है। ये छुट्टियां भी हो रही हैं आज से, तो छुट्टियों में भी अपना बेटे वक्त ज़ाया नहीं करना। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा शहरी बनना है। अपने वालिदैन के इत्मीनान को बेटे आपने ठेस नहीं पहुँचानी। व बिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन पे एहसान करना है। एहसान क्या है? एहसान यही है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, अगर वो मकसद बेटे पूरा हो गया है पढ़ाई की सूरत में, डिसिप्लिन की सूरत में, तो फिर बेटे आप लोग कामयाब हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कामयाब रहेंगे। अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करें, अपना नाम ऊंचा करें, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आप में डॉक्टर भी बैठे हैं, इंजीनियर भी बैठे हैं, पायलट भी बैठे हैं, एसी भी बैठे हैं, डीसी भी बैठे हैं। तो लेकिन बेटे शर्त ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। आप लोगों ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, इंशाअल्लाह मुद्दतों तक याद रहेगा। आपकी मोहब्बतें हम साथ लेकर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हम भी दुआ गो हैं, आपने भी हमारे लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बाकी मानदा ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे। आज से बेटे जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो विसल थी जब मैं बजाता था तो आप लोग भागे भागे आते थे। आज मैं ये मॉर्निंग असम्बली जो है ये जनाब मोहम्मद नदीम साबरी साहब को यहाँ पर दावत दूंगा कि वो मेरे पास आएँ और ये विसल मैं आपकी निशानी जो आवाज़ इसकी गूंजती रहेगी मेरे जाने के बाद भी, तो आपने बेटे ख्याल रखना है। जनाब मोहम्मद फारूक मोहम्मद साहब की इजाज़त से मॉर्निंग असम्बली के लिए जनाब मोहम्मद नदीम साबरी जो मेरे छोटे भाई भी हैं, इनको मुकर्रर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला इनमें भी बहुत ज़्यादा सलीतें हैं, आप देखेंगे और अभी सामने भी आ रही हैं। तो मैं जनाब मोहम्मद नदीम साबरी साहब का, तमाम कैडेट का, तमाम असातिज़ा इकराम का, तमाम तलबा का, जनाब मोहम्मद फारूक मोहम्मद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी तरफ से और मोहम्मद अफजल कारड़ साहब की तरफ से कैडेट तलबा ने बहुत प्यारी परेड की, हमारा इस्तकबाल किया। उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए जनाब मोहम्मद नदीम साबिर साहब को मैं ये पैसे दे रहा हूँ, वो इन बच्चों को रिफ्रेशमेंट करवा देते। जनाब मोहम्मद नदीम साबिर साहब। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें बेटे दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका हमिया नासर हो। अल्लाह हाफिज़।